उन्होंने संयुक्त समाज मोर्चे जो बनना सीगा शुरुआत हुई सी, एक वड्डा दाग लाया कि ये बीजेपी नाल रले हुए ने। आम आदमी पार्टी ने सब तो पहला अपना वर्कर लुटिया, फिर एनआरआई भरा लुटे। मोहाली का भी उम्मीदवार थोड़े सामने ही है, अज ज्वाइन कराया तो कल टिकट मिल गई। 16 उम्मीदवार ऐसे ने, कोई देखी पोलिटिकल पार्टी देश की कि जिस अज ज्वाइन कराया होवे, शाम नूं ते सवेरे नूं टिकट मिल गई होवे। केजरीवाल की लुट का मॉडल, टैक्स पेयर का पैसा 3 महीनों भी 150 करोड़ एडवरटाइजमेंट से खर्च लिया। सितंबर अक्तूबर च 84 करोड़ रुपया एडवरटाइजमेंट से। यह है असल दिल्ली मॉडल, करो थोड़ा दिखाओ ज्यादा। पर फ्री पानी दे के 29,000 करोड़ तो 57,000 करोड़ का कर्जा दिल्ली जल बोर्ड से किवें चढ़ गया, इसका जवाब देण। यह कर्जा क्यों नहीं इन्होंने उतार लिया? तो मैं पंजाबियों को बेनती करना चाहना है कि इस छोटे मोदी तो बचो, नहीं तो आम आदमी पार्टी पंजाब च नहीं, बीजेपी आएगी। संयुक्त समाज मोर्चे वालों साडे सारे पत्रकार भाईचारे का बहुत बहुत स्वागत है। अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस मेरे नाल रवनीत बराड़ जी मोहाली तो कैंडीडेट, रंधावा जी साडे संयुक्त समाज मोर्चे के सीनियर आगू, विपिन जी साडे संयुक्त समाज मोर्चे के लीगल टीम के कोआर्डीनेटर, ते होर भी वड्डियां जिम्मेवारियां संयुक्त समाज मोर्चे चाहे रजिस्ट्रेशन तो लैके होर निभाते रहे ने ते निभा रहे हैं। सो अज की पीसी का मेन जिहड़ा मुद्दा कि असी पंजाबियां ने जिहड़ा रवायती पार्टियां, चाहे वह श्रोमणी अकाली दल होवे, चाहे वह कांग्रेस होवे, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी होवे, चाहे होर पार्टियां जिहड़ियां साडियां पंजाब ते बार-बार सत्ता ते काबिज रहियां, उन्हां बारे तकरीबन सारे जाणू ने कि उन्होंने की कीता, की नहीं कीता, किन्नी क लुट की पंजाब दी। पर एक होर जिहड़ी धीर अपने आप नूं कहंदी है कि असीं बहुत ईमानदार हैं, असीं आम लोकां दी पार्टी हैं, असीं आम लोकां चों निकले होए हैं, ते कॉरपोरेट घराने जिहड़े हैं उन्हां नाल साडा कोई संबंध नहीं, ते साडे वर्गा चंगा कोई नहीं। ते उन्हां बारे थोड़ा चानना पाउण वास्ते, जाणू कराउण वास्ते तुहाडे नाल रूबरू होए हैं। मेन गल ये भी है कि उन्होंने साडे ते एक दाग भी लाने की कोशिश की। मैं गल कर रहा आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी, चाहे वह मीत हेर जी हो, चाहे राघव चड्डा जी, उन्होंने संयुक्त समाज मोर्चे जो बनना सीगा शुरुआत हुई सी, एक वड्डा दाग लाया कि ये बीजेपी नाल रले हुए ने। रजिस्ट्रेशन प्रोसैस नूं 7 दिन का करन दी हवाला उन्होंने दिता, पर अज तक साडा प्रोसैस जिहड़ा हैगा वो स्लो एंड स्टडी वाला चल रहा है। रेस का हले 20 तरीक को जो वोटां पैणगियां फिर ही विन करांगे। तो उन्हां दा एक लिफाफा जिहड़ा वो दिल्ली मॉडल की गल करते हैं, तो उहदे बारे आपां गल करांगे। केजरीवाल की लुट का मॉडल, उस तो पहला 2 गल्लां कहूँगा। केजरीवाल के फंडां का फंडा, ना वर्कर, ना उम्मीदवार, ना दिल्ली की जनता, ना कॉरपोरेट, ना एनआरआई, हर किसी को ठग्या छड्या नहीं कोई भी बंदा। ये तत्थ जिहड़े हैं सबूतों के नाल तुहाडे सामने अज पेश करांगे कि किवें आम आदमी पार्टी ने सब तो पहला अपना वर्कर लुटिया, फिर एनआरआई भरा लुटे, ते फिर जिहड़े वर्कर मेहनत करके पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण वास्ते तुरे सी, ते बाद टिकटां वेच के वो उम्मीदवारां नूं लुटिया, ते बाद किवें जाके कॉरपोरेट की गोदी 'च बैठ गए, उहदे बारे खुलासा करांगे। नाल ही बीजेपी नाल जो साडे ते एलीगेशन लग्या सीगा, वो बीजेपी नाल की संबंध ने, किवें पंजाब 'च अजकल अरविंद केजरीवाल नूं छोटा मोदी के नाम से जाना जाता है, तो उहदे बारे भी खुलासा करांगे। सब तो पहला आपां गल करिए वर्कर अते एनआरआई की लुट। तुसीं जाणदे हो कि 4-4.5 साल तो वर्कर बैनर पोस्टर लाते रह गए, किसी ने प्लाट बेचतिया, किसी ने गहने बेचते, किसी ने नौकरियां छड्डतियां, ते आम आदमी पार्टी को जिंदा रखने वास्ते। ते आखिर च उन्हां दी लुट करन तो बाद रिजल्ट तुहाडे सामने है कि टिकटां किन्नियां कुल मिलियां। फिर एनआरआई की लुट, एक मेरे को शीट है, इस अरविंद केजरीवाल दे, ये तो खैर 3 पेज ने, एक्सल शीट मैं तुहानूं भेजूंगा भी। 26,169 एंट्रियां फंड दियां, जिहड़ी फंडिंग
ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ NRI ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ 4 ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਕਰਿਆ ਸੀ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ USA ਤੋਂ NRI ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹੀ 2016-17 ਦੀ NRI ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਕਿ 56 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 57 ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣਾਏ ਗਏ। 16 ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। 56 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਰੱਖੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ RTI ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021, ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬੜੇ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਹ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ, ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 150 ਕਰੋੜ ਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ RTI ਮੰਗ ਲਈ। ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ RTI ਪਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ, 65,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ RTI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ 52,000 ਕਰੋੜ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 52,000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 20,000 ਲੀਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਿਆ, ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ 29,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 57,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਚੜਿਆ। ਇਹ 57,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ DTC ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ DTC ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਾ ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਾਟ ਦੇਣਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਲਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੇਰ ਲਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਕਿ 733 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੀਆਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ 3 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 22,169 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਐਂਟਰੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ 1 ਕਰੋੜ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇਸ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਏਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 19-20 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥ ਸਾਬਿਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ 'ਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਟਰਸਟ 'ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਦੀ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਰੂਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਓਵੈਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਓਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ 20 ਸੀਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਓ ਕਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯੂਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ
ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 67 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 62 ਨੇ। 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 7 ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ 3 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 14 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ 15ਵੀਂ ਵੋਟ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਖੋਣ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। 370 ਹਟੀ, 370 ਹਟ ਕੇ ਵੋਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਖੋਇਆ। ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਲਦਾਖ ਅਲੱਗ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੱਗ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾੜ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਈਡੀ ਵਾਲਾ। ਉਸ $1,19,000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਟੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਈਡੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਐਸਏ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਪ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰਿਆ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੈਰੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮੁੱਕਰਿਆ ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਤਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ $1,19,000। ਉਹੀ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦਾ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੂਐਸਏ 'ਚ ਮੇਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ, 2 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ, 4 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ, 5 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ $1,19,000 ਲੱਭ ਜੂਗਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਰੇਡ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 2016-17 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਨ੍ਹੀਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ
29B ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਓਵੈਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਖੜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੱਥ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।